रामपुर गाँव जड़े दयालु और पर उपकारी व्यक्ति थिले। ता सांगकु पेशारे से थिले जड़े वैद। तांकर पर उपकारिता स्वभाव और उत्तम चिकित्सा पद्धति पई गाँ लोक माने तांको बहुत सम्मान दौथिले। दिने राति रे बहुत जोरे घड़घड़ी सह वर्षा हेउतला। आउ सेई समय रे जड़े लोक आसी वैदंक घर कबाट ठक ठक कला। वैद कबाट खोली देखिला बेलकु सामनारे जड़े लोक वर्षारे ओदा ही थरुची। वैदंक मानविकता और पर उपकारिता चिंताधारा तांको बाध्य कला से लोक को निज घरे रातिक पई आश्रय दबाकू। खाली सेतिकी नुहे, से व्यक्तिर थंडा आउ काश को भल करिबा पई वैद औषध मध्य देले। ता परदिन सकाळ समय रे से लोक जनक वैदंको धन्यवाद जणे कहिला, मु ए गाँव जणे बणिया। आपणकर जदि केबे किछि सहाय्य दरकार हबो आपण मो पाखको निश्चय आसीबे। एकथा कही से वैदंक घरु बाहरी गला। ए भितरे किछि दिन चली गला। दिने वैद निजर आयुर्वेदिक औषध प्रस्तुत करिबा पई जेउ सब जड़ीबूटी दरकार ताको आनिबा पई जंगल को जाउथले। से जानिबा को पाइले जे गोटे बाघ और गोटे साप से गछ तळे फसी जाइछंती। हेले बाघ और साप भली हिंस्र वन्य जंतु को देखि से भयभीत हो गले। साहाय्य करिबे कि नाही ए कथा भाबिला बेलकु बाघ कहला, दया करी मते साहाय्य कर। मु प्रतिश्रुति दउछि मु तुमको आदौ आक्रमण करिबेनी। बाघ कथारे विश्वास करी वैद गछटी को उठाइले आउ सेमानंकु गछ तळु बाहरिबारे साहाय्य कले। सतको सत बाघ आउ साप वैदंकु आक्रमण कले नाही। ओलटी से जागारु बाहरिबा आगुरु बाघ कहला, आमे तुमर ए उपकार पाई तम पाखरे ऋणी रहिलु। जेबे भी जहा साहाय्य दरकार हबो निश्चय कहिबे। साप कहला, हां आमे प्रतिश्रुति दउछु जोठी भी थिले तमर गोटिए डाकरे आमे तम पाखको चली आसीबु। एकथा कही उभय सेठारु बाहरी गले। एमिति किछि दिन बीतीगला। वैद पुणी जंगल को गले किछि जड़ीबूटी आनिबा पई। आउ सेई समय रे गोटे बिलुआ सह मुहामुही हे गले। बिलुआ को देखि भय करी गले वैद। कौन करिबे किछि बुद्धि बाट दिसु नथिला। ठीक सेतिके बेले तांको मने पड़ीगला बाघर प्रतिश्रुति कथा। से चित्कार करी उठिले, बाघ कोउठी अछो मते बंचाओ, बाघ बाघ। वैदंक चित्कार सुनी बाघ कोउठी थिला के जानी दौड़ी आसिला एवं बिलुआ को डरेई सेठारु विदा करदेला। एते दिन परे साहाय्य करिथिबा बंधु को भेटी बाघ खूब खुशी हे गला आउ ता गुंफा को वैदंको निमंत्रण कला। वैद भी बाघर बंधुता को ग्रहण करी ता सहित ता गुंफा को गले। गुंफा भितरे पहुंचिला परे बाघ वैदंको किछि सुना देला आउ कहिला, ए सबु से जंगलरु पाइछि, तेणु से सबु को नहीं बिक्री करी किछि बेपार करिबा पई से वैदंको बुझाइला। वैद बाघ कथारे एकमत हेई सुना सबुको नहीं जंगल रास्ता देई घर को फेरुथिले। सेतेबेले तांको मने पड़ीगला से बणिया देइथिबा प्रतिश्रुति कथा। तेणु से घर को न जाई चली गले बणिया घर को। ता हाथ को सुना सब बढ़े देई कहिले, ए सब मते मो बंधु बाघ देइछि। आपण ए सब को नहीं ता प्रति बदल रे मते टंका देबे। सुना गुडी को देखी बणिया जानिगला जे से सुना सबु राज्यर राजकुमारकर जी दिने जंगल को शिकार करने को जाइथिले हेले आउ फेरिलेनी। बणिया को सेई समय रे राजांको आदेश कथा मने पड़ीगला। जेउठी राजा कहिथिले, जे राजकुमार आउ से पिंधिथिबा सुना गहना सबु फेरेई आनिबो मु ताकू पुरस्कार देबी। बणिया वैदंको सेठी अपेक्षा करिबा पई कही सेठारु घर पछपट रास्ता देई बाहरी आसिला राज दरबार को। राजांको सामना रे पहुंची कहिला, राजा साहेब ए सुना जणे व्यक्ति ठारू मु पाइली जे वर्तमान मो घरे बसिछि। लागुछि से ही राजकुमार को मारिछि। राजा भीषण रागी गले आउ से बणिया सह निज सैनिक मानंको पठेइले वैदंको बंदी करी आनिबा पई। राजकुमार को मारिथिबा अपराध रे वैदंको कारागार रे बंदी करी रखा गला। किंतु वैद चित्कार करी कहूतिले, मोर किछि भूल नहीं। ए सुना सब मते मो बंधु बाघ देइछि। मु राजकुमार को मारिनी। से बणिया मिछ कहूछि। कारागार रे बसिथिबा बेले वैदंको मने पड़ीगला साप देइथिबा प्रतिश्रुति कथा।
ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଡାକିଲେ, ସାପ ମୋ ବନ୍ଧୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ବିନା ଦୋଷରେ ମତେ ଏଠି ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଛି। ଦୟାକରି ଏଠାକୁ ଆସ। ସାପ ମୋ ବନ୍ଧୁ, ସାପ ଆସ, ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସାପ ବୈଦଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣି ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଉଭୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଉପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ସାପ ବୈଦଙ୍କୁ ଉପାୟ ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଲା, ମୁଁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଭୟାନକ ସାପ। ମୁଁ କାମୁଡ଼ିଲେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଡାକ୍ତର ଘର ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ରାଣୀଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେବି, ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କହିକି ଯେ ଆପଣ ପାଖେ ଏମିତି ଜଡ଼ିବୁଟି ଅଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ରାଣୀ ଠିକ୍ ହେଇପାରିବେ। ଏହା କହି ସାପ ସେଠାରୁ ବାହାରିଗଲା ଆଉ ରାଣୀଙ୍କୁ ଚୋଟ ମାରି ଆଘାତ କରିଦେଲା। ସାପ କହିବା ଅନୁସାରେ ବୈଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ରାଣୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ରାଣୀଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିଦେଲେ। ରାଣୀଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ପରେ ରାଜା ବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ତମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମାଗ। ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରତିଭାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛି। ଯାହା ବି କିଛି ମାଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମାଗିପାର। ହେଲେ ବୈଦ୍ୟ କହିଲେ, ମତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ସୁନ ସବୁ ମତେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ବାଘ ଦେଇଥିଲା। ସେ ବଣିଆ ମିଛ କହୁଛି। ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଉଚିତ। ରାଜା ସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ସେ ମିଛୁଆ ବଣିଆକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲେ। ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତ ମଣିଷ ବା ତା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏ କାହାଣୀ ହେଉଛି ଏକ ଦୁଃଖୀ ଗର୍ଭବତୀ ଗାଈ ସୁରଭିର। ଗୋପାଳର ଦୁଇଟି ଗାଈ ଥିଲା, ସୁରଭି ଓ ରଜନୀ। ରଜନୀ ଦିନେ ଦିନେ କ୍ଷୀର ଦେଉଥିଲା ଏବଂ ସୁରଭି ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲା। ଗୋପାଳ ପ୍ରତିଦିନ ରଜନୀର କ୍ଷୀର ଦୁହିଁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ତାର ରୋଜଗାରରେ ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ରଜନୀର ହିଁ ଯତ୍ନ ନିଏ, କାରଣ ରଜନୀ ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ କ୍ଷୀର ଦେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସୁରଭି ଗର୍ଭବତୀ ଥିବାରୁ କ୍ଷୀର ଦେଇପାରୁନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଗୋପାଳ ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିଲା। ଗୋପାଳ ଏକ ଲୋଭୀ ଓ ନିଷ୍ଠୁର ମଣିଷ ଥିଲା। ଗୋପାଳ ରଜନୀକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଚରା ଗର୍ଭବତୀ ସୁରଭି ଆଗରେ ଶୁଖିଲା ଘାସ ପକାଇ ଦିଏ, ଯାହା ଫଳରେ ତାର ଠିକ୍ ଭାବେ ପେଟ ମଧ୍ୟ ପୂରି ପାରୁନଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ସୁରଭି ସର୍ବଦା ଦୁଃଖୀ ରହୁଥିଲା। ଦିନେ ସୁରଭି ରଜନୀକୁ କହିଲା, ରଜନୀ ଭଉଣୀ, ଦେଖ ତ ଆମ ମାଲିକ ଗୋପାଳ କେତେ ଲୋଭୀ। ମୁଁ ତାକୁ କ୍ଷୀର ଦେଇପାରୁନି ବୋଲି ସେ ମୋତେ ଶୁଖିଲା ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି, ଏବଂ ତୁମେ ତାକୁ କ୍ଷୀର ଦେଉଛ ବୋଲି ସେ ତୁମକୁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛି। ଏହା କ'ଣ ଭୁଲ ନୁହେଁ କି ଭଉଣୀ? ସୁରଭି ଭଉଣୀ, ତୁମେ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ପିଲା ଜନ୍ମ ହୋଇସାରିବ, ତାପରେ ତୁମେ ବି କ୍ଷୀର ଦେବାକୁ ଲାଗିବ। ସେତେବେଳେ ମାଲିକ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେବ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ତୁମର ବି ଯତ୍ନ ନେବ। ହଁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳ ଯାଏ ମୁଁ ମରିଯାଇଥିବି କି ବଞ୍ଚିବି ଜାଣିନି। ଏପରି ଭୋକିଲା ଶୁଖିଲା ରହି କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିପାରିବି ଯେ? ଆଉ ଉପରେ ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏପରି କହି କହି ବିଚାରୀ ସୁରଭିର ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିଗଲା। ସୁରଭିକୁ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ରଜନୀକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସୁରଭିକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହିଲା, ଦେଖ ସୁରଭି ଭଉଣୀ, କାନ୍ଦ ନାହିଁ ମୋର ଭଉଣୀ, ତୁମର କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଶୁଣ, ଏଇ ଗୋପାଳ ସିନା ଲୋଭୀ ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦୟୀ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମୀରା ତ ଭାରି ଦୟାଳୁ। ଦେଖିବ ସେ ତୁମ ବିଷୟରେ ଅବଶ୍ୟ କିଛି ଭାବିବ। ଗୋପାଳ ଯେତିକି ଲୋଭୀ ଓ କଠୋର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା, ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ମୀରା ସେତିକି ଦୟାଳୁ ଓ କୋମଳ ହୃଦୟର ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ଗୋପାଳକୁ ସୁରଭି ଆଗରେ ଶୁଖିଲା ଘାସ ପକାଇବାର ଦେଖିଲା ଏବଂ ତାକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ସେ ଗୋପାଳକୁ କହିଲା, ଆରେ ଆପଣ ଏ କ'ଣ କରୁଛ ତୁମେ ଖାଲି ଶୁଖିଲା ଘାସ କାହିଁ ଦଉଛ?
ତୁମେ କେତେ ଲୋଭୀ ଓ କଠୋର। ଏଇ ରଜନୀକୁ ତ ଭଲ ଭଲ ପୃଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବିଚରା ଗର୍ଭବତୀ ସୁରଭିକୁ କେବଳ ଶୁଖିଲା ଚାରା ଦେଉଛ, ଯୋଉଥିରେ ତା ପେଟ ମଧ୍ୟ ପୁରୁନାହିଁ। ତୁମକୁ ପାପ ଲାଗିବ, ପାପ। ଆରେ ମୁଁ କଣ କୋଉ ଧନୀ ସେଠ ନା ଜମିଦାର ଅଟେ କି ଯେ ଏଇ ଗର୍ଭବତୀ ଗାଈକୁ ମାଗଣାରେ ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେବି? ଆଉ ଇଏ କୋଉ କ୍ଷୀର ବି ଦଉଛି ଯେ ମୁଁ ୟାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି? ରଜନୀ ତ ବହୁତ କ୍ଷୀର ଦଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ପୃଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୁଝିଲ ତୁମେ? ତୁମେ ଏଇ ବିଚାରୀ ସୁରଭି ଗାଈ ସହ ଏପରି କାହିଁକି କରୁଛ ଶୁଣେ? ଯେପରି ରଜନୀ ଆମର ଗାଈ, ସେପରି ସୁରଭି ମଧ୍ୟ ତ ଆମର ଗାଈ। ଆଉ ଏବେ ସେ ତ ପିଲା ଜନ୍ମ ଦେବ। ପିଲା ଜନ୍ମ ଦେବା ପରେ ପୁଣି କ୍ଷୀର ଦେବ। ଏବେ ତ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି ନା, ତେଣୁ ଆମକୁ ତାର ଏବଂ ତା ପିଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ମୀରା। ଶୁଖିଲା ଘାସ ଖାଇଲେ ତା ପିଲା ପେଟରେ ମରିଯିବ ନାହିଁ। ରଜନୀର କ୍ଷୀରରୁ ମିଳୁଥିବା ଟଙ୍କା ମୁଁ ଏ ଗର୍ଭବତୀ ଗାଈକୁ ମାଗଣାରେ ଖାଇବା ଦେଇ ସାରିପାରିବି ନା। ଗୋପାଳ ଏପରି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ଯୁକ୍ତି କରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ମୀରା ସୁରଭି ଆଡକୁ ଦେଖିଲା। ବିଚାରୀ ସୁରଭିର ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରି ଯାଉଥିଲା। ଏସବୁ ଶୁଣି ମୀରାକୁ ସୁରଭି ଉପରେ ବହୁତ ଦୟା ଆସିଲା ଏବଂ ସେ ସ୍ନେହରେ ସୁରଭିର ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସୁଥିଲା ଏବଂ କହିଲା, କାନ୍ଦେନି ସୁରଭି, ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ତୁ ଗର୍ଭବତୀ ଏବଂ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ତୋର ଆଉ ତୋ ପିଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ତୋ ଦଉଡ଼ି ଖୋଲି ଦଉଛି। ଯା, ତୁ ରଜନୀ ପାଖକୁ ଯାଇ ତା ସହିତ ଟିକିଏ ସବୁଜ ଘାସ ଖାଇଦେ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅଛି ସେତେବେଳେ ତୋର ଚିନ୍ତା କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହା କହି ମୀରା ସୁରଭିର ଦଉଡ଼ି ଖୋଲିଦେଲା ଏବଂ ସୁରଭି ରଜନୀ ସହିତ ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଦେଖି ରଜନୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା ଏବଂ କହିଲା, ସୁରଭି ଭଉଣୀ, ତୁମେ ପେଟ ଭରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଦିଅ, ଯାହା ଫଳରେ ତୁମ ପିଲାକୁ ବି ଭୋକ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ନାହିଁ ନାହିଁ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ପେଟ ଭରି ଖାଇଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଖାଇବ? ମୁଁ ତ କେବଳ ଏତିକି ଖାଇବି ଯେପରି ମୋ ପେଟରେ ପାଳୁଥିବା ପିଲାକୁ ଟିକିଏ ପୋଷଣ ମିଳିବ। ଏପରି କିଛି ଦିନ ଚାଲିଲା। ଗୋପାଳ ଯେମିତି ରଜନୀ ପାଖରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାରା ପକାଇଯାଏ, ମୀରା ଚୁପଚାପ ସୁରଭିର ଦୌଡ଼ି ଆସି ଖୋଲି ଦଉଥାଏ ଏବଂ ସୁରଭି ରଜନୀ ସହିତ ଯାଇ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ପୃଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଦିଏ। ଆଉ ଗୋପାଳ ଆସିବା ଆଗରୁ ମୀରା ସୁରଭିକୁ ଆଣି ତା ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧିଦିଏ। ଏପରି କିଛି ଦିନ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ରଜନୀକୁ ପେଟ ଭରା ଖାଇବା ନ ମିଳିବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀର କମ୍ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଗୋପାଳର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଏତେ ସବୁ ପୃଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ରଜନୀ ଏତେ କମ୍ କ୍ଷୀର କିପରି ଦେଉଛି? ଶେଷରେ ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ? ଏପରି ହେବା ତ ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିଛି ନା କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ଅବଶ୍ୟ ଅଛି। ମୋତେ ଏହାର ପତା ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ନଜର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋପାଳ ଏମିତି କିଛି ଭାବୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମୀରା ଆସି ପଚାରିଲା, ଆରେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ସକାଳୁ ସକାଳୁ କ'ଣ ହୋଇଗଲା ତୁମର? କିଛି ନୁହଁ ମୀରା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଶେଷରେ ରଜନୀ କିପରି କ୍ଷୀର ଦେବା କମ୍ କରିଦେଲା। ଆଜିକାଲି ସେ କମ୍ ଦୁଧ ଦେଉଛି। କିଛି ତ ଗଡ଼ବଡ଼ ଲାଗୁଛି। ଆରେ ଆରେ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ହୋଇନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ, ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି କମ୍ ବେଶୀ ହୋଇଯାଏ ମ। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଦେଖିବ ରଜନୀ ପୁଣି 2-4 ଦିନରେ ପୂର୍ବ ପରି କ୍ଷୀର ଦେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ସେ ଗୋଟିଏ ଗାଈ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି କ୍ଷୀର ଦେଉଥିବ ଯେ? ହଁ ମୀରା, ତୁମେ ଠିକ କହୁଛ। ହୋଇପାରେ ବେଶୀ ଦିନ ହୋଇଯିବାରୁ ତା କ୍ଷୀର କମ୍ ହୋଇଯାଇଥିବ। ହଉ, ଏଇ ଗାଈ କଥା ଛାଡ଼, ଚାଲିଲ ଭିତରକୁ। ମତେ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦବ। ଗୋପାଳ ମୀରାର ଏହି କଥାଟିକୁ ଭୁଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସୁରଭିକୁ ରଜନୀ ସହିତ ଘାସ ଖାଉଥିବାର ଦେଖିଥିଲା। ସୁରଭିକୁ ରଜନୀର ଘାସ ଖାଉଥିବାର ଦେଖି ଗୋପାଳ ତା ଉପରେ ବହୁତ ରାଗିଲା ଏବଂ ରାଗରେ କହିଲା, ଆରେ ଏଇ କର୍ମହୀନ ଗାଈକୁ କିଏ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା? ତାର ଏପରି ସାହସ ସେ ରଜନୀର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ?
ଆରେ କାହିଁକି ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି? ଏମିତି ଗଳା ଫାଡି ଫାଡି କାହିଁକି କହୁଛ? ଟିକେ ଖାଦ୍ୟ କଣ ଖାଇଲେ ଯେ କଣ ହେଇଗଲା ସେଠୁ? ଏହା ମଧ୍ୟ ତ ତମର ଗାଈ, କାଲି ଏ ବି କ୍ଷୀର ଦେବ। ଆଜିଠୁ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଶୁଖିଲା ଘାସ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ତେବେ ଯାଇ ଏହା ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ଆସିବ। ଏ ବିଚରା ଗାଈର କଣ ଦୋଷ ଯେ ଏମିତି ନିର୍ଦ୍ଦୟୀ ହେଉଛ? ସେ ଗୋମାତା ଏବଂ ଗର୍ଭବତୀ। ଏହାକୁ ଭୋକିଲା ରଖିଲେ ଆମକୁ ପାପ ଲାଗିବ। ଆରେ ଯାହା ଲାଗିବା କଥା ଲାଗୁ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଶାସ୍ତି ତ ମିଳିବ। ଆଉ ଶୁଣ, ଯଦି କେବେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ ତେବେ ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ ତାକୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବି, ବୁଝିଲ? ଏତିକି କହି ଗୋପାଳ ସୁରଭିକୁ ତା ଖୁଣ୍ଟରେ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ବିଚରା ଗର୍ଭବତୀ ଗାଈ ଖାଦ୍ୟ ନ ମିଳିବାରୁ 2 ଦିନରେ ହିଁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତାର ନିଜ ପିଲା କଥା ଚିନ୍ତା ଲାଗିଲା। ରଜନୀ ଭଉଣୀ, ଏ ଗୋପାଳ ତ ମତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଯେପରି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇଛି। ମତେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ନ ମିଳେ ତେବେ ତ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ପିଲା ମରିଯିବୁ ଭଉଣୀ। ଏହା କହି ସୁରଭି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରଜନୀ ତାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିଲା, ସୁରଭି ଭଉଣୀ, କାନ୍ଦ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଏବଂ ତୁମର ପିଲାକୁ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଏଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ତୁମେ ସେଠାକୁ ଚାଲିଯାଅ। କିନ୍ତୁ ମତେ ଏଇ ଦୌଡ଼ିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଲେ ସିନା ମୁଁ ଯିବି। ମୁଁ ତ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲି ଯେ ଦୌଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼ାଇ ପାରିବି। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୋ ଦେହରେ ଏବେ ବି ଶକ୍ତି ଅଛି। ମୁଁ ତୁମର ଦୌଡ଼ିକୁ ସେ ଖୁଣ୍ଟରୁ ବାହାର କରିଦେବି। ଏହା କହି ରଜନୀ ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶିଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଖୁଣ୍ଟ ସହିତ ବନ୍ଧା ଦୌଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଏବଂ ସୁରଭିକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲା ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ସୁରଭି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଉଠି ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ରଜନୀ ଭଉଣୀ, ମତେ ଏ ରାକ୍ଷସ ପାଖରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିବାରୁ। ମୁଁ ଚାଲିଲି। ହଁ ସୁରଭି, ଯାଅ। ମୋର ତୁମ କଥା ଭାରି ମନେ ପଡ଼ିବ। ନିଜର ଏବଂ ନିଜ ପିଲାର ଯତ୍ନ ନେବ। ମୁଁ ଯଦି ଏ ଗୋପାଳ କବଳରୁ ବଞ୍ଚିଯାଏ ତେବେ ଆମର ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାହବ। ଆରେ ଭଉଣୀ, ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛ? ତୁମର କିଛି ହେବନି। ଏହା କହି ସୁରଭି ଘରୁ ବାହାରିଗଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲି ଚାଲି ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚି ସୁରଭି ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଏବଂ କହିଲା, ଆରେ ଏଠାରେ ତ ପାଣି ଅଛି, ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଚାରି ପାଖରେ ସବୁଜ ଘାସ ମଧ୍ୟ ଉଠିଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ପେଟ ଭରି ସବୁଜ ଘାସ ଖାଇବି ଏବଂ ତାପରେ ପାଣି ପିଇବି। ଏହା କହି ସୁରଭି ପେଟ ଭରି ଘାସ ଖାଇଲା ଏବଂ ତାପରେ ପୋଖରୀରେ ପାଣି ପିଇ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ତଳେ ନିଜର ଆଶ୍ରୟ ତିଆରି କରିନେଲା। କିଛି ସମୟରେ ସୁରଭି ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ହରିଣ ଆସି କହିଲା, ଭଉଣୀ, ଏ ଜଙ୍ଗଲ ବହୁତ ଖତରନାକ। ରାତିରେ ବାଘ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ତୁମେ ମୋ ସହିତ ମୋ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଚାଲ, ସେଠାରେ ତୁମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଆସ ଆସ। ସୁରଭି ହରିଣ ସହିତ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ସାରା ରାତି ତାର ଗୁମ୍ଫାରେ ଶୋଇଲା। ସକାଳେ ହରିଣ ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲର ଏକ ଗୁପ୍ତ ଘାସ ପଡ଼ିଆକୁ ନେଲା, ଯେଉଁଠାରେ ମିଠା ମିଠା ଘାସ ଉଠିଥାଏ। ସୁରଭି ସେଠାରେ ପେଟ ଭରି ଘାସ ଖାଇଲା ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜ ଜୀବନ ଯାପନ କଲା। ଏପଟେ ସୁରଭି ଚାଲି ଯାଇଥିବାରୁ ତା କଥା ଭାବି ଭାବି ଗୋପାଳ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ତାର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ବୈଦ୍ୟ ତାର ରୋଗକୁ ଗମ୍ଭୀର ବୋଲି କହିଲେ, ପୁଅ ଗୋପାଳ, ତୋ ରୋଗ ବଡ଼ ଗମ୍ଭୀର। ମୁଁ କିଛି ଔଷଧ ଦେଉଛି, ତୁମେ ଏହାକୁ ସମୟ କ୍ରମେ ଖାଇବ, ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଏଇ ଔଷଧରେ ମୁଁ ଭଲ ହୋଇଯିବି ତ ବୈଦ୍ୟଜୀ? ହଁ ପୁଅ, ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଯାହା କରିବେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ କରିବେ। ଏଇ ଔଷଧ ସବୁ କିନ୍ତୁ ଗାଈର କ୍ଷୀର ସହ ଖାଇବ, ନହେଲେ କିଛି କାମ ହବନି।
କିଛି ସମୟ ପରେ ମୀରା ଗାଈର କ୍ଷୀର ନେଇ ଗୋପାଳ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଗୋପାଳ ଯେପରି କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ହଠାତ୍ ତା ହାତରୁ ଗ୍ଲାସଟି ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଆରେ ଏ କଣ, ମୋ ହାତରୁ ତ ଗ୍ଲାସ ଟା ପଡିଗଲା। ତୁମେ ମୀରା ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସ ମୋ ପାଇଁ ନେଇ ଆସ। ଆରେ କିପରି ଖସି ପଡ଼ିଲା? କ୍ଷୀର ଖସିବା ତ ଅଶୁଭ ସଂକେତ। ରୁହ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ନେଇ ଆସୁଛି। ଏହା କହି ମୀରା ପୁଣି ଥରେ କ୍ଷୀର ନେଇ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଏହା ଗୋପାଳର ହାତରେ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଏହା ଦେଖି ଗୋପାଳ ଆଉ ମୀରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଏ କଣ ହଉଛି ମୀରା, ମୋ ହାତରୁ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସ ପଡିଯାଉଛି କାହିଁକି? କିଛି ତ କଥା ଅଛି। ଏହା ତ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି କଣ ହେଉଛି। ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପଡୋଶୀରୁ ପୁଣି କ୍ଷୀର ନେଇ ଆସୁଛି। ମୀରା ପଡୋଶୀ ଘରୁ କ୍ଷୀର ନେଇ ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସ ଗୋପାଳ ହାତକୁ ଦେଲା, ପୁଣି ତାହା ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏପରି ଅନେକ ଥର ମୀରା କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସ ଆଣୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଗୋପାଳର ହାତକୁ ଯାଉ ଯାଉ ହିଁ ଖସି ପଡ଼େ। ଏପରି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଗୋପାଳ ଆଉ ତାର ଔଷଧ ଖାଇପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ତା ଦେହ ଆହୁରି ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୀରା, ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ। ଜାଣି ନାହିଁ ଭଗବାନ ମତେ କେଉଁ ପାପର ଶାସ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କଲ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲି ଯେ ଗାଈକୁ ଏପରି ହଇରାଣ କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଶୁଣିଲନି। ତମେ ମାନ କି ନ ମାନ, ଏସବୁ କିନ୍ତୁ ସୁରଭିକୁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଛ ତାହାର ହିଁ ଫଳ। କେଜାଣି ଏବେ ସୁରଭି କେଉଁଠି ଥିବ, ବଞ୍ଚିଥିବ ନା ନାହିଁ। ମୀରା, ପଇସା ଲୋଭରେ ଆସି ମୁଁ ବହୁତ ବଡ ପାପ କରିଦେଇଛି। ମତେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଏପରି କଷ୍ଟ ଦେବା ଉଚିତ ନଥିଲା। ଲାଗୁଛି ସେହି ଅଭିଶାପ ମତେ ଲାଗିଛି। ଏହା କହି ଗୋପାଳ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେପଟେ ସୁରଭି ଜଙ୍ଗଲରେ ବସି ଭାବୁଥାଏ, ନା, ଏମିତି ମୋର ଏଇ କୁନି ବାଛୁରୀକୁ ନେଇ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବା ଠିକ ନୁହେଁ। କୌଣସି ଦିନ ବାଘ କି ସିଂହର ଶିକାର ହୋଇଯାଇପାରେ। ଆମ ଜୀବନ ବିପଦ ଅଛି। ମତେ ପୁଣି ଥରେ ମୋ ମାଲିକଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲିଣି। ଗୋପାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଓ ମୋ ପିଲାର ଭଲ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେବ। ହଁ, ଏହା ଠିକ ରହିବ। ଏହା ଭାବି ସୁରଭି ନିଜ ବାଛୁରୀକୁ ନେଇ ଘର ଆଡକୁ ଚାଲିଲା। ସୁରଭି ଘରେ ଆସି ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ରଜନୀକୁ ଭେଟିଲା। ରଜନୀ ସୁରଭି ଆଉ ତାର ଟିକି ବାଛୁରୀକୁ ଦେଖି ଖୁସିରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। ସୁରଭି ଭଉଣୀ, ତୁମେ ଫେରି ଆସିଲ। କେମିତି ଅଛ ଭଉଣୀ? ମୋର ତୁମ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡୁଥିଲା। ଚାଲ, ଭଲ ହେଲା ଯେ ତୁମେ ଫେରି ଆସିଲ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଉଥିଲି ଭଉଣୀ। ଆଜି ତ ତୁମରି ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ପିଲା ବଞ୍ଚିଛୁ। ସେଦିନ ତୁମେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଭୋକରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ମରିଯାଇଥାନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ରଜନୀ ଭଉଣୀ, ମାଲିକ ଏବଂ ମାଲିକାଣୀ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, ଘରେ ନାହାନ୍ତି କି? କଣ କହିବି ସୁରଭି ଭଉଣୀ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏଠାରୁ ଗଲ ସେତେବେଳେ ମାଲିକ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା। ଜାଣିନାହିଁ କେଉଁ ରୋଗ ହେଲା। ମାଲିକାଣୀ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ସୁରଭି ଏବଂ ରଜନୀ କଥା ହେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଗୋପାଳ ଆସି ସିଧା ସୁରଭିର ପାଦରେ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ କହିଲା, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଗୋମାତା, ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛି। ଏହା କହି ଗୋପାଳ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାକୁ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖି ସୁରଭିର ଆଖି ମଧ୍ୟ ଲୁହରେ ଭରି ଆସିଲା। ସୁରଭି ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲା। ଏହା ଦେଖି ମୀରା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ତାପରେ ଅସୁସ୍ଥ ଗୋପାଳକୁ କ୍ଷୀର ଦେବା ପାଇଁ ମୀରାକୁ ସୁରଭି କହିଲା। ମୀରା ସୁରଭି ଠାରୁ କ୍ଷୀର ଦୁହିଁ ଗୋପାଳକୁ ଦେଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଳ ହାତକୁ ମୀରା ଏଥର କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସ ଦେଲା, ତା ହାତରୁ ଗ୍ଲାସ ଆଉ ତଳେ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଏହା ଦେଖି ଉଭୟ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। କ୍ଷୀର ପିଇ ଔଷଧ ଖାଇବାର 2 ଦିନରେ ଗୋପାଳ ପୁରା ଠିକ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସବୁ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୋଇଗଲା। ଗୋପାଳ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଗୋପାଳ ରଜନୀ, ସୁରଭି ଏବଂ ତାର ଟିକି ବାଛୁରୀର ଭଲ ଭାବରେ ସେବା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ସେ ନିଜ ସବୁଜ ଘାସ ଆଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲା।
କ୍ଷୀର ଦୁହିଁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ଭଲ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା। ଏପରି ଭାବେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଖୁସି ରହିବାକୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏ ଗପଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ।